រឿងល្អដែលយើងបានជួបគ្នាម្ដងទៀត It's a privilege to preach God's word to you as well. ហើយជាមួយគ្នាក៏ជាឯកសិទ្ធិដែលបានចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះ Please open your Bibles with me to the book of Philippians chapter 1 verses 8 to 11. សូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ8រហូតដល់ខ11 Today we will continue to study through the book of Philippians, and in this passage we will see the Apostle Paul's prayer for the church at Philippi. ហើយយើងនឹងបន្តក្នុងការរៀនជាមួយក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបហើយយើងឃើញថានៅក្នុងអត្ថបទនេះយើងឃើញថាលោកសាប៉ូលនៅតែបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំនៅឯទីក្រុងហ្វីលីប So let's hear from God's word, Philippians 1 verses 8 through 11. សូមស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ8ដល់ខ11 For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. ព្រះទ្រង់ជាសម្បត្តិបន្តពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះハរតីសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានសូមសេចក្តីនេះគឺឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅក្តីស្រឡាញ់ដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងនិងយោបល់គ្រប់ជំពូកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានលោកមើលឲ្យស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីដែលប្រសើរដើម្បីឲ្យបានជ្រះថ្លាហើយឥតធ្វើឲ្យអ្នកណាអះអន់ចិត្តឡើយដរាបដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់ជាសិរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផង Let's pray together. យើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា Heavenly Father, you are the light of the world. បិតានៃទ្រង់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គគឺជាពន្លឺនៃលោកី And your word is like a light that shines into the darkness. ហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចជាពន្លឺដែលបំភ្លឺនៅក្នុងទីងងឹត We pray this morning that by your Spirit you would give light to our minds and our souls. ក្នុងន័យថានៅព្រឹកនេះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានបំភ្លឺនៅក្នុងគំនិតរបស់ទុំគុំនេះខ្ញុំក្នុងព្រលឹងរបស់ទុំគុំនេះខ្ញុំ Help us to leave the darkness of the world and follow the light of Christ. ព្រះចៅសូមជួយទុំគុំឲ្យបានរស់នៅក្នុងងឹតនៃលោកីនេះហើយខ្ញុំបានដើរតាមពន្លឺនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ We pray in Jesus' name. យើងខ្ញុំបានថាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. What would you think if you saw an adult man who was walking around and sucking his thumb or drinking from a baby bottle? បងប្អូនតាមបងប្អូនគិតយ៉ាងណាប្រសិនបើបងប្អូនឃើញមនុស្សធំដែលគាត់ដើរនៅជុំវិញយើងហើយគាត់បៀងមេដៃហើយលើមនុស្សគាត់ទៅញ៉ាំទឹកដែលជាទឹកកំប៉ុងទឹកដោះរបស់បងក្មេង What would you think if you saw an adult woman who was wearing diapers and was crawling around on the ground? ហើយយើងគិតមិនដែរបើសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់វានៅគាត់មិនដើរទេតែគាត់វានៅលើដីហ្នឹងឯង You would probably be confused. ពេលហ្នឹងប្រហែលជាយើងកំពុងតែច្បោកច្បល់ហើយ Maybe something strange is happening. ហើយយើងគិតថាបើមានអីចម្លែកហើយមានអីចម្លែកកើតឡើងហើយ Why? ហេតុអី Because sucking your thumb, crawling on the ground, drinking from a baby bottle, those are things that babies do, not adults. ពីព្រោះថាការដែលបៀងមេដៃការដែលវានឹងដីឬការដែលយើងយកអឹមទៅដោះពីកំប៉ុងទៅដល់មិនមែនជារឿងដែលមនុស្សធំធ្វើទេគឺជារឿងដែលក្មេងៗធ្វើទៅវិញ Everybody knows as we grow, as we mature, we leave behind old practices that we did as kids.
Từng đang hai tha nó bây giờ dương thông thoa tàu cứ dương lên ở vậy đại dương thông thua can phải dương đâu bị mê chuyện hài. We don't crawl anymore, we walk. Dương đừng lên vì thì đã dương chạm làm ta. We don't drink milk from a bottle, we eat solid food and meat. Dương nâng mình tự âm tự đo trên bị đỏ mình tiếp tay dương nhằm mà hà đứng hay dương nhằm sạch bình. And just like there should be physical growth in our lives as humans, there should also be spiritual growth in our lives as Christians. Mà con nói đôi khi tao nâng ca là thông thoát khai sẽ chim là bao nhiêu hay chim bước kia ca thông thoát khai với như là bao nhiêu gặp đâu ca được như này. The Christian life is a life of growth. Chỉ vứt cái bao giác cứ chia chỉ vứt đây ca này rồi chìm đào thông thoát. God expects us to grow in our faith. Hãy bảo cha trung sắp ra đây trung trong ở dương rồi chìm đào nó không chìm nửa được bao nhiêu. So as Christians, our desire should be to become more spiritually strong so that we can stand firm in the faith. Bạn chưa nông liêm chỉ bảo thật dương tao ta mi bẩm nông chân nông cái này rồi chìm đào nó không rõ là bao dương rất muộn là bao dương ai cho muộn chỉ muốn nông vào mà cha bàn. And this is something the Apostle Paul wanted for the church at Philippi. Anh ấy cứ chiều với đại sứ Paul còn trong khơi ông bị phim đi chấm rán nó bao cuối chừng đông nó đi trong Philip. In these verses, we see the Apostle Paul's prayer for the Philippians. Anh ấy khơi cho nó không khoแต่នេះគឺជាខដែលលោកប៉ូលអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំនៅឯ Philip នោះឯង And Paul's prayer is that the Philippians would grow and mature. ដែលលោកអាចឋានឲ្យពួកជំនុំនៅទីនោះបានរីកចម្រើនហើយនឹងមានភាពពេញវ័យ Okay? If you look at verse 9, Paul's prayer is that their love would grow, their love would increase. ដែលលោកនោះអាចឋាននៅក្នុងខ9ថាលោកនឹងឃើញចង់ឲ្យអាចឋានឲ្យក្តីស្រឡាញ់បានរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើង Paul didn't want their love to remain the same over time. ដែលលោកមិនចង់ឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេនៅតែរក្សាដដែលរកគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលនៅឡើយ He wanted their love to grow and abound. គឺលោកចង់ឲ្យស្រីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបានរីកចម្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយច្រើនឡើង So he prayed that God would help the Philippians to grow in love. លោកអាចថាដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជាព្រះដែលទ្រង់ជួយឲ្យពួកជំនុំរីករីកចម្រើននៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ But this prayer should not only be the Apostle Paul's prayer. ប៉ុន្តែការថានេះមិនមែនគួរតែជាការថាសម្រាប់សាវកពលប៉ុណ្ណោះ This prayer should be our prayer ហើយគួរតែ today. ជាការថារបស់យើងនៅគ្នាដែរនៅទីនេះ It should be our desire to grow as Christians and to grow in our love for God. តែគួរជាបំណងចិត្តឲ្យយើងចង់រីកចម្រើននៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះ So in this passage, we don't only see Paul's desire for the Philippians. ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងអត្ថបទនេះមិនគ្រាន់តែលោកសាវកប៉ូលមានបំណងចិត្តសម្រាប់ពួកជំនុំនៅក្នុងហ្វីលីបប៉ុណ្ណោះទេ This passage is also God's call to you to pray for abounding love in your life and in the lives of other people. អានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានរីកចម្រើននៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងរីកចម្រើនជាមួយអ្នកដទៃដែលនៅជាមួយយើង So pray for abounding love in your life and in the lives of other people. ចឹងបានជាឯកឋានសូមមកក្តីស្រឡាញ់បានរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់នោះបានទៅដល់អ្នកដទៃដែលនៅជាមួយយើង So this morning I want to consider with you this topic of love. បាទនៅព្រឹកនេះខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយនឹងបងប្អូនអំពីចំណងជើងនៃក្តីស្រឡាញ់ And I want to consider four characteristics of this love that ought to be present in our lives. ហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី4ប្រភេទនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នា Okay. First, number 1. ទី1 Our love, we want to pray for love that is filled with knowledge and discernment. ទី1នោះគឺការដែលយើងអាចថាឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់យើងក្នុងខ9ឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនច្រើនឡើងដោយនៅក្តីស្រឡាញ់ចេះដឹងនិងជាបទគ្រប់ជំពូក You look at verse 9. ក្នុងខ9
Paul says, it's my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment. ដែលលោកប៉ូលថាថាម៉េចឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងដោយនៅសេចក្តីចេះដឹងនិងជាបាល់គ្រប់ចម្ពោះ Okay. So Paul says in verse 9, our knowledge should be marked by love and discernment. យើងឃើញថាលោកសាប៉ូលបាននិយាយថាក្តីស្រឡាញ់នោះគួរតែត្រូវតែរីកចម្រើនដោយចំណេះដឹងហើយនឹងយោបល់គ្រប់ចម្ពោះ Okay, so first our love should be marked by knowledge. បានជាដំបូងនោះក្តីស្រឡាញ់គួរតែមានចំណេះដឹងចេះដឹង Our love cannot grow apart from knowledge. ឬក៏ក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនឹងមិនរីកចម្រើនឡើយប្រសិនបើយើងគ្មានការចេះដឹង Now, on the one hand, in the book of Corinthians, 1 Corinthians 13, ម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុនថូសខ្សែទី1ចំពោះ13នោះ the Apostle Paul reminds us that our knowledge must be guided by love. ដែលលោកសាវកប៉ូលបានបង្រៀនថាក្តីចំណេះដឹងនោះគឺត្រូវតែដឹកនាំដោយក្តីស្រឡាញ់ He says that if we have lots of knowledge, but if we don't have love, we are nothing. ដែលលោកសាវកប៉ូលបានបង្រៀនថាប្រសិនបើយើងមានគ្រប់ទាំងចំណេះបើយើងមានក្តីស្រឡាញ់នោះគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ It's dangerous to have lots of knowledge, but not to have love. បានជាគ្រោះថ្នាក់មែនទេប្រសិនបើយើងមានចំណេះដឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងមានក្តីស្រឡាញ់គឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ But on the other hand, ប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតនោះ here in Philippians, the Apostle Paul reminds us that our love must be guided by knowledge. ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងនេះគឺសាវកប៉ូលបានបង្រៀនថាចំណេះដឹងគឺត្រូវតែដឹកនាំដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ So it is also dangerous to have love without knowledge. ហើយក៏រឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ដែរប្រសិនបើយើងមានក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងខ្វះការចេះដឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរ Okay, love and knowledge are like the two wings of an airplane. ក្តីស្រឡាញ់និងការចេះដឹងគឺប្រៀបឲ្យដូចទៅជាទៅនឹងស្លាបនៃយន្តហោះចង្អេរ You must have both wings or the plane will crash, right? ហើយយើងត្រូវតែមានស្លាបទាំងពីរនៃយន្តហោះនោះឯងប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេយន្តហោះហ្នឹងធ្លាក់ If you only have knowledge but you don't have love, the plane will crash. ហើយប្រសិនបើយើងមានចំណេះដឹងអត់មានក្តីស្រឡាញ់នោះយន្តហោះនោះនឹងធ្លាក់ចុះ And if you only have love but you don't have knowledge, the plane will also crash. ហើយដូចគ្នាប្រសិនបើមានតែក្តីស្រឡាញ់អត់មានចំណេះដឹងយន្តហោះធ្លាក់ដូចគ្នា You must have both knowledge and love. គឺយើងត្រូវតែមានទាំងពីរគឺចំណេះការចេះដឹងហើយនិងក្តីស្រឡាញ់ If we want to love Jesus Christ, we must know who Jesus Christ is, right? ហើយប្រសិនបើយើងចង់ស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវតែដឹងថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជានរណា If a husband and wife, if they want to love each other well, they must know each other well. បងប្អូនអើយដូចគ្នាប្តីប្រពន្ធប្រសិនបើពួកគេចង់ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះពួកគេត្រូវតែស្គាល់គ្នាឲ្យខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងដែរ It's the same for our relationship with Jesus. ដូចគ្នាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែរ If we want to grow in our love for Jesus, we must know who Jesus is. ហើយប្រសិនបើយើងចង់រីកចម្រើនជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនោះតែយើងត្រូវតែដឹងថាតើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជានរណា And this means we must study God's word. នេះជាហេតុដែលយើងត្រូវតែរៀននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ We must be growing in our knowledge of God's word and who God is. យើងត្រូវតែរីកចម្រើនជាមួយនឹងតើព្រះអង្គទ្រង់ជានរណាហើយរីកចម្រើនជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរ So let me encourage you to read your Bible and to study who is God. បាទជាបងប្អូនខ្ញុំលើកទៅជាបងប្អូនអាននៅព្រះបន្ទូលហើយរៀនព្រះបន្ទូលថាតើព្រះអង្គទ្រង់ជានរណា Because if we do not grow in our knowledge of God, we cannot grow in our love for God. ពីព្រោះបើសិនមកយើងមិនបានរីកចម្រើនជាមួយនឹងការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គជានរណានោះទេយើងនឹងមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គនោះឡើយ And well, in verse 9, Paul also mentions one other characteristic. He says discernment. ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ9ហ្នឹងលោកដែលលោកសាវកប៉ូលបាននិយាយថា Discernment helps us to apply God's truth.
Bạn chưa chịu bao lâu anh cứ chỉ ở vấn đề ác đừng nom ở dương ăn ở vót nấu ra một tôi bảo nó không sẽ lấy bất chia vào trong ngày. It helps us to know how do we love God well and how do we love other people well. Ai có ai chui dương ta dương ai sẽ lanh rong ban lò phần á ai dương ai sẽ lanh cái đầu tiên xin tiền bàn ở rằng phần này. So, our love must be filled with knowledge and discernment so that we know who to love and how to love. Bạn chỉ đây sẽ lanh để trao tiền miên nâu ca chết đăng hai đừng chịu bỏ đâm bao dương ai là ta dương cu ta sẽ lanh rồi nè. And how we should love. Hai dương ai nên sẽ lanh đau được Việt Nam. So, this is number one, pray for love filled with knowledge and discernment. Bạn nói chưa cho nói chỉ muốn là dương đại liệt sẽ vẽ bộ tại ai than ao đây sẽ lánh như là bọn này đâu kia ban chấm ra láng nâu sẽ đây chạy đắng nâng chưa bằng cực chụp bụng. But what is the evidence? What is the evidence that we have true love in our lives? Ta với tao chia bỏ ta là dương ai biên cái đây sẽ lánh được luôn chưa bao giờ với tao chia bỏ ta. That brings me to the second characteristic, second point of what our love should look like. Lo dương mơ cho mình đi viết ta cái đây sẽ lánh nâng biên được biệt giang nè cho mình đi bì. Number two, pray for love that produces holiness and righteous fruit. Dương cho mình đi bì cứ chỉ cả ai đi than sầm ra một cái đây sẽ lánh đa bằng can nâu phiệp bò để sót nâng sót chật, phật này bò để sót nâng sót chật. Look at verses 10 and 11 with me. Ai dương mơ nâng kho đọc đo nâng kho đọc mùi. Paul prays their love might abound so that you may approve what is excellent and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness. Nâng kho đọc rồi giải ai đeo đọc lia ban lô mượn ở squall sự đây đại bảo xa đầm bây giờ bàn chặt lá hai ấp thôi ao đàn na ác on chặt lời đòi ra đòi ngay đi để kỹ anh khó đọc muối trong tem miền bình chia con lên sự đây sẽ rất đại một đời xa để Giêsu Christ xâmรับchia đây là hai sự đây sẽ xa đọc đẹp hơn. In these verses, Paul is describing the work of sanctification that happens in our lives. Nhưng khởi ra nó này cứ chia về Paul ban mình liêm pi sự đây sẽ rất càng rót chia sẽ rất đặc nông chưa được bao nhiêu. Okay, Paul is focusing on God's work in the lives of believers. Cứ về Paul ban mình chia pi cái càng nghĩa là mình chia pi Giêsu trong phơi nó nông nhẹ chữ. And Paul is saying that love leads to a holy life. Hay lúc về Paul ban bằng riêng thang cái đây sẽ lành tế đàn nom tập đoàn sự đây sẽ tập đoàn pipeline đồ bò để sập ngoài. Okay, in other words, love is like a seed. Anh mà biết thì anh chỉ ban tha cái đây sẽ lánh như biết phải đôi chia crop phu chẳng ấy. And the fruit that is produced is a holy life. Hay pipeline này ban đồng can mà nó cứ chia chi vật đồ bò để sập. When your love abounds more and more, your life will begin to be transformed. Anh những cái thằng nó quên đào cái đây sẽ lái nó bao nhiêu can trà là nút chỉ một bao nhiêu đừng chặt đào lạc đồ hời. You will become pure and blameless. Anh nhớ đừng chặt đào bò đi sót hai năng khuyên cái này bằng tô bàn. And you will be filled with the fruit of righteousness. Anh nhớ đừng chặt đào miên đòi phật lại đồ sạch trật đồ hời. And so here we see another important truth for our lives. Bạn chỉ những cái này cứ chia đây bất một tiết được luôn chỉ vấn đề bao nhiêu rồi này. Love and a holy life must go together. Những cái đây sẽ lái như nó chỉ vấn bò sạch trâu tàu từng này. Love and obedience must go together. Cái đây sẽ lái ai đang ca sẽ bằng qua trâu tài tàu từng này. How do you know that you truly love God? Ta đang làm ta dương sẽ lái phong đồ quật đào về Việt Nam. Look at your own life. Chỉ những anh mơ mà không chỉ vấn đề bao nhiêu rồi kia. Are you striving to live a holy and righteous life? Tại giúp chiêm luôn cả là luôn đâu không chỉ vấn đại bò được sắp đại thế. Are you striving to follow the commandments of God which we read earlier?
តើយើងបានជាយាមក្នុងការដែលយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិដែលយើងបានអានមុននឹងដែរឬទេ Look at 1 John chapter 5, verses 2 and 3. ខាងខ្សែទី1ចំពោះ5មិនមែនយូហាននឹងអត់ទេ 1 John 5, verses 2 and 3. John says this, "By this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome." យូហានទី1ចំពោះ5ខ2ដល់ខ3កាលណាយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះហើយកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់នោះយើងដឹងថាយើងស្រឡាញ់ដល់ពួកកូនរបស់ព្រះដែរតែបើនេះហើយជាស្រីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ទេ And one more verse, turn to John chapter 14, verse 15. ហើយមួយទៀតយើងបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ14ខ15 And in that verse, Jesus says this. He says, "If you love me, you will keep my commandments." អូខេនៅក្នុងយូហានដំណឹងល្អចំពោះ14ខ15ខ្ញុំនឹងអានជូនបាទអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចូល Okay. So do you see good works and obedience, they go together with love. យើងឃើញទេតើការស្ដាប់បង្គាប់ហើយនឹងការល្អគឺត្រូវទៅទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ Good works are the evidence of our love. ការល្អគឺជាភស្តុតាងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើង Right? If I tell my wife that I love her, ប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងបងស្រឡាញ់អូនណា but I never spend time with her, ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលចំណាយពេលជាមួយនាងឡើយ I never help her, ខ្ញុំមិនដែលជួយនាងអីទាំងអស់ I never do anything for her, អត់ដែលជួយការអីសម្រាប់នាងទេ then I am a liar. ចឹងខ្ញុំជាអ្នកកុហកយល់បងគ្រប់ជំពូ Okay. Another word we could use is understanding or wisdom. ឬក៏ពាក្យដែលយើងអាចប្រើមួយទៀតគឺការយល់ឬក៏ប្រាជ្ញា Okay. The word discernment, it emphasizes our ability to apply God's truth in our lives. ពាក្យដែលយល់បងនេះគឺជាពាក្យដែលបញ្ជាក់ថាយើងចេះដឹងថាយើងអាចនឹងអនុវត្តនៅព្រះទូព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរាល់គ្នា So we might have lots of knowledge, but how do we apply that knowledge in our day-to-day life? យើងអាចនឹងមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែតើយើងអាចនឹងអនុវត្តនៅចំណេះដឹងនឹងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតើរបៀបណា Okay. The evidence of my love for my wife ផុសតាងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចំពោះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនោះគឺ is that I help her គឺខ្ញុំជួយនាងជួយកិច្ចការនាង and I spend time with ចំ her. ណាយពេលជាមួយនាង The evidence of our love for God បានជាផុសតាងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះម្ចាស់នោះ is that we do good works. គឺយើងធ្វើការល្អ We follow God's commands. ហើយយើងដើរតាមយើងកំពុងតែតាមនៅបញ្ញារបស់ព្រះអង្គហើយ Now, none of us are perfect. បងប្អូនដឹងថាគ្មានបណ្ណាម្នាក់នៅទីនេះដែលឥតខ្ចោះទេ We can't reach perfection while we are on this earth. យើងមិនអាចឈោងចាំនៅភាពឥតខ្ចោះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅលើផែននេះឡើយ But there should be evidence in your life ក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាផុសតាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរ that we love God. ដែលយើងថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គ Okay? And the evidence is good works in a holy life. ហើយផុសតាងនោះគឺជាការល្អហើយក្នុងជីវិតដែលបរិសុទ្ធទាំងឯង So this is number 2. Pray for a love that produces holiness and righteous fruit. ទីពីរនេះឯងគឺជាការអធិដ្ឋានសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់នោះឯងបានបង្កើតនៅផលផ្លែដ៏បរិសុទ្ធនៅជីវិតដ៏បរិសុទ្ធ Now maybe at this point you're feeling very overwhelmed. ហើយយើងមើលចំណុចនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែរៀងតានតឹងតិចហើយសម្រាប់យើង Okay? God wants you to have love filled with knowledge, and He wants you to live a holy life. ហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គឲ្យយើងមានក្តីស្រឡាញ់ដែលមានទៅដោយចំណេះដឹងហើយរស់នៅដោយបរិសុទ្ធ And maybe you are thinking, how can I love like this? ហើយយើងអាចកំពុងតែគិតវល់ថាតើខ្ញុំអាចនឹងមានការនេះដោយរបៀបណា How can my love grow? ត
តាខ្ញុំអាចឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនឹងរីកចម្រើនដោយរបៀបណា That brings me to number 3, the third characteristic of love. ហើយដែលយើងនាំយើងឈានចូលទៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ទី3 Okay. Number 3, pray for love that is rooted in Jesus Christ. គឺអាចអធិដ្ឋានសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានចាក់ឫសតាមរយៈព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Look at verse 8 now. ឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងខ8វិញ In verse 8, Paul tells the Philippians about his love for them. ហើយយើងឃើញថាលោកសាវកប៉ុលបានប្រាប់ពួកជំនុំហ្វីលីបថាអំពីក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកមានចំពោះពួកគេ And notice what Paul says in verse 8. នៅក្នុងខ8 God is my witness how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus. តែទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាន់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះハរតីសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Okay, notice the end of the verse. ឥឡូវយើងមើលចុងខនៅចុងខ8នេះ Paul loves the Philippians with the affection of Jesus Christ. គឺលោកសាវកប៉ុលបានស្រឡាញ់ពួកជំនុំទីនោះដោយក្តីសន្តោសនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Do you see what Paul is saying? បងប្អូនឃើញអ្វីដែលសាវកប៉ុលនិយាយទេ He loves the Philippians គាត់ស្រឡាញ់ពួកជំនុំហ្វីលីប with the heart of Jesus. គឺជាមួយនឹងចិត្តសន្តោសព្រះハរតីសន្តោសនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវ With the love of Jesus. ជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវ Okay. Paul's love for the Philippians does not come from himself. យើងឃើញថាលោកប៉ុលបានស្រឡាញ់ពួកជំនុំទីនោះមិនមែនដោយព្រោះលោកផ្ទាល់ទេ His love for them comes from Jesus ក្តីស្រ Christ. ឡាញ់ដែលលោកមានចំពោះពួកជំនុំទីនោះដោយក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ The love of Jesus Christ is the source, the foundation of Paul's love for បាន them. ជាក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាគ្រឹះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះជាធនធានដែលពួកដែលគាត់មានហើយពួកដែលគាត់អាចនឹងស្រឡាញ់ពួកជំនុំបានដោយសារតែព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Now also look at verse 11. ឥឡូវយើងមើលខ11វិញ Paul in verse 11 he talks about being filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. ក្នុងខ11ព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃសេចក្តីសុចរិតដែលមកដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Okay. The fruit of righteousness does not come through us or because of us. ផលនៃសេចក្តីសុចរិតមិនមែនមកដោយសារយើងក៏មិនមែនកើតដោយសារយើងដែរ It comes only through Jesus Christ. គឺមកតាមរយៈព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ In other words, it is Jesus Christ who helps us to grow in love and to produce righteousness in our lives. ហើយមួយទៀតនោះគឺអាចនិយាយបានថាដោយសារក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងនោះឯងដែលអាចឲ្យយើងអាចនឹងនាំឲ្យយើងបង្កើតផលនៃក្តីសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺតាមរយៈក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Look again with me at 1 John chapter 4 verse 19. ឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងយ៉ូហានទី1វិញចំពោះ4ខ19យ៉ូហានខ្សែទី1មកដែលមានកាពីសូមបើកជាមួយគ្នា 1 John 4 verse 19, John says, "We love because he first loved us." ខ19យ៉ូហានទី1ចំពោះ4ខ19បានចែងថាចេះហើយយើងរាល់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងជាមុន So the only way you can love and grow in love is because God first loved you. របៀបដែលយើងអាចស្រឡាញ់ព្រះអង្គបាននោះគឺមានតែដោយសារតែព្រះម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនទេ And how did God show his love for you? តើព្រះអង្គអាចនឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់យើងដោយរបៀបណា He sent his son Jesus ដែលទ្រង់បានបញ្ជូនរាជបុត្រាព្រះអង្គគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ to die on the cross and to atone for our sins. ដើម្បីនឹងសុគតនៅលើជាឆ្កាងជំនួសព្រះអង្គទៅរងទុក្ខនៅអំពើបាបជំនួសយើងរាល់គ្នា So God's love in Jesus is the foundation and source for our love. បានជាក្តីស្រឡាញ់នោះគឺមាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលជាប្រភពនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងយើងរាល់គ្នា We must always remind ourselves of God's love
demonstrated on the cross. ដែលយើងត្រូវតែរំលឹកអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលបង្ហាញនៅលើគ្រឿងឆ្កាងហើយជាក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានសម្រាប់យើងរាល់គ្នា And we must remind ourselves we cannot grow in love apart from Jesus. ហើយត្រូវសូមចាំថាយើងមិនអាចនឹងរីកចម្រើនក្តីស្រឡាញ់បានឡើយបើសិនបើយើងបានឆ្ងាយចេញពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ In Mark chapter 4, យើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ4 Jesus tells a parable ហើយព្រះបានបង្រៀនអំពីរឿងប្រដូចមួយ about a farmer អំពីកសិករម្នាក់ who goes out to sow seed on the ground. ដែលកសិករនោះបានចេញទៅដើម្បីនឹងសាបព្រោះគ្រាប់ពូជនៅលើដី You can find this in Mark 4 verses 26 to 29. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសចំពោះ4ខ26ដល់ខ29 After the farmer scatters the seed on the ground, what does he do? ក្រោយពេលដែលកសិករនោះគាត់បានសាបព្រោះគ្រាប់ពូជនៅលើដីហើយតើគាត់ធ្វើឲ្យទៀត He goes to sleep. ហើយគាត់ក៏បានទៅដេក And while he is sleeping, ហើយគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកនោះ what happens? តើមានអីកើតឡើង The seed begins to grow. គឺគ្រាប់នោះចាប់ផ្ដើមដុះឡើងពន្លកឲ្យដុះឡើង How? ដើររបៀបណា Did the farmer make the seed grow? តើកសិករនោះបានធ្វើឲ្យគ្រាប់ពូជនឹងដុះឡើងឬ No, he was sleeping. អត់ទេតែគាត់កំពុងតែដេក He only planted the seed in the ground. ហើយគាត់គ្រាន់តែជ្រើសរើសដាំអ្នកសាបគ្រាប់ពូជនៅលើដីប៉ុណ្ណឹងឯង But it was God who caused the seed to ក៏ប៉ុន្តែ grow. ព្រះអង្គគឺទ្រង់តែធ្វើឲ្យគ្រាប់នោះបានពន្លកឲ្យដុះឡើង It is God who gives the growth. គឺព្រះអង្គទៅទ្រង់ជាអ្នកធ្វើឲ្យដុះឡើង Okay. Jesus says, I am the vine and you are the branches. បានជាព្រះម្ចាស់មានទូថាម៉េចខ្ញុំគឺជាគល់ដែលព្រះបានជូបហើយអ្នកទាំងនេះគឺជាខ្នែង If we are disconnected from Jesus, we cannot grow. ហើយយើងនឹងមិនអាចរីកចម្រើនបានឡើយប្រសិនបើយើងបានផ្ដាច់ចេញពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Now, this does not mean that we just sit back and do nothing. ហើយតែនេះអត់មានន័យថាយើងគ្រាន់តែអង្គុយហើយអត់ធ្វើអីទេមិនមែនមានន័យចឹងទេ We must still strive to grow in love. ហើយយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងព្យាយាមក្នុងការដែលរីកចម្រើននៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ But we must always remember God is the source of all love. ហើយសូមចាំឲ្យថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាធនធានជាប្រភពនៃក្តីស្រឡាញ់នោះឯង That is why Paul is praying to God in verses 9 through 11. ជាហេតុផលដែលលោកស្វាពលអធិដ្ឋានទៅព្រះអង្គនៅក្នុងខ8ដល់ខ11នោះឯងគឺសូមក្តីស្រឡាញ់នោះឯង Because Paul knows only God can help the Philippians to grow in love. ពីព្រោះលោកពលដឹងថាមានតែព្រះអង្គមួយគត់ដែលជួយឲ្យពួកជំនុំក្នុងហ្វីលីបនោះបានរីកចម្រើននៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នោះឯង So number 3 is pray for love rooted in Jesus Christ. បើជានៅក្នុងចំណុចទី3គឺឲ្យឋានសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់នោះបានចាក់ឫសនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And that brings us to the final characteristic of love, number 4. ហើយដល់យើងចូលក្នុងចំណុចទី4ដែលស្រឡាញ់ចំណុចទី4 Number 4, pray for love that brings glory to God. គឺចំណុចទី4គឺឲ្យឋានសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់នោះបាននាំសេរីល្អនិងការសរសើរដល់កាន់ព្រះដ៏ជាអម្ចាស់ Okay, look at the end of verse 11. សូមកលេចមើលត្រឡប់ទៅមើលក្នុងខ11វិញហ្វីលីបទី6ខ11 At the end of verse 11, Paul shows us the ultimate goal of our love. ក្នុងខ11ព្រមទាំងមានពេញជាផលនៃក្តីសុចរិតនៅក្នុងចុងខដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសម្រាប់សេរីល្អហើយជាសេចក្តីសរសើរដល់ព្រះផង So here, Paul shows us the goal of our love. ហើយយើងឃើញថាលោកពលបានបង្ហាញអំពីគោលដៅនៃក្តីស្រឡាញ់ The glory and praise of God. គឺជាការថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គហើយនឹងសរសើរដល់ខណ្ឌព្រះ This is why Paul is praying for the Philippians to grow in love. នេះគឺជាអ្វីដែលសាវកពលបានអធិដ្ឋានឲ្យពួកជំនុំនៅហ្វីលីបបានព្រឹកចម្រើនជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីនឹងថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះអង្គនិងការសរសើរដល់ព្រះ This is why Paul wants the Philippians
to have a love filled with knowledge. នេះជាហេតុផលដែលលោកសាវកប៉ូលចង់ឲ្យពួកជននៅហ្វីលីបបានពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងការចេះដឹង This is why Paul wants the Philippians' love to produce holiness and righteous fruit. នេះជាហេតុផលដែលលោកសាវកប៉ូលចង់ឲ្យឯឋានឲ្យក្តីស្រឡាញ់បានបង្កើននៅផលសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ Paul wants to see God glorified. លោកសាវកប៉ូលចង់ឃើញព្រះអង្គទ្រង់បានដំកើងឡើង If you asked the Apostle Paul, ហើយបើសិនបើយើងអាចសួរទៅលោកសាវកប៉ូលវិញនោះ what is the chief end of man? តើអ្វីទៅជាគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សបើយើងសួរទៅលោកប៉ូលវិញ What would Paul say? តើប៉ូលនិយាយថាម៉េច Paul would say, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. គោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សគឺជាការដែលថ្វាយបាយស្រីល្អដល់ព្រះអង្គហើយនឹង enjoy ហើយនឹងអំណរដល់អកលជានិច្ចហើយអសប្បាយជាមួយព្រះអង្គអកលជានិច្ច Okay, and if man's chief end is to glorify God, យើងឃើញការបំគោលបំណងចម្បងរបស់មនុស្សគឺជាការដែលថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះអង្គ what is the chief end of our love? ចុះអ្វីទៅជាគោលបំណងចម្បងនៃក្តីស្រឡាញ់របស់យើងវិញ What is the chief end of our obedience and our good works? តើអ្វីទៅជាគោលបំណងចម្បងនៃការស្ដាប់បង្គាប់ហើយនឹងការល្អរបស់យើង The chief end is to bring glory and praise to our God. គោលបំណងចម្បងនោះគឺជាការដែលថ្វាយស្រីល្អទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះឯង This was the Apostle Paul's greatest desire more than anything else. នេះគឺជាអ្វីដែលលោកសាវកប៉ូលគាត់ចង់បានជាងអ្វីទាំងអស់ Okay, look at one more verse with me. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. ឥឡូវសូមយើងទាំងអស់នេះមើលក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ10ខ31 1 Corinthians chapter 10, verse 31, Paul says, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. ដែលលោកសាវកប៉ូលបានប្រាប់ថាម៉េចទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើក៏ដោយឲ្យតែថ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះ This should be our greatest desire as well. នេះគឺជាគួរតែជាបំណងចិត្តរបស់យើងដែរ The goal of our love, the goal of our good works is not to make people look at us. គោលបំណងនៃការល្អរបស់យើងគោលបំណងនៃការដែលយើងធ្វើអត់ដែលមានក្តីស្រឡាញ់មិនមែនថាគេមើលមកឃើញយើងទេ The goal is not to make other people think, oh, look at him, look at her, she loves God so well. អត់មានបំណងថាអូឲ្យគេមើលមកយើងថាអូអ្នកនោះនាងនោះស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់នោះស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់នោះល្អមិនមែនមានន័យចឹងទេ The goal is when people see our lives, គោលដៅនេះមិនពេលដែលមនុស្សគេឃើញជីវិតរបស់យើង they don't give glory to us, they give glory to God. គេនឹងមិនសរសើរយើងតែគេសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាម្ចាស់នៃយើង That is the goal of our love. នេះគឺជាគោលបំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង So pray, number 4, pray for love that brings glory and praise to God. បានជាចំណុចទី4នៃការអធិដ្ឋានគឺអធិដ្ឋានសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់នោះបាននាំនៅការសរសើរដល់តាមព្រះអង្គហើយសេរីល្អដល់កាន់ព្រះដ៏ជាម្ចាស់ So in this passage we see 4 characteristics of love we should pray for. ហើយយើងឃើញថានេះគឺជា4ចំណុចនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងគួរតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ទាំងអស់នោះឯង Number 1, pray for love filled with knowledge and discernment. យើងឃើញថាចំណុចទី1គឺការអធិដ្ឋានដោយក្តីស្រឡាញ់ពេញដោយចំណេះដឹងហើយនិងយោបល់ Number 2, pray for love that produces righteous fruit and holiness. ចំណុចទី2គឺជាការអធិដ្ឋាននៃក្តីស្រឡាញ់បានបង្កើតនៅផលនៃក្តីសុចរិតនិងភាពបរិសុទ្ធ Number 3, pray for love rooted in Jesus Christ. ទី3គឺការអធិដ្ឋានឲ្យក្តីស្រឡាញ់នោះបានចាក់ឫសជ្រៅជាមួយនឹងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And number 4, pray for love that brings glory and praise to God. ហើយទី4នោះគឺជាការអធិដ្ឋានដែលឲ្យក្តីស្រឡាញ់នោះបានថ្វាយស្រីដល់ព្រះអង្គហើយនឹងការសរសើរដល់ព្រះ Before we end, I just want to remind you of the core, the heart of this passage. មុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់ខ្ញុំចង់យើងមើលឃើញនៅស្នូលនៅសំខាន់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ Verses 9 to 11 are a prayer from Paul. យើងឃើញការនៅក្នុងខ9ដល់ខ11គឺជាការអធិដ្ឋានរបស់សាវកប៉ូល This is Paul's prayer for the Philippians. គឺជាការដែលសាវកប៉ូលអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជននៅហ្វីលីប
But we shouldn't look at this prayer and say, oh, that was Paul's prayer for them. ហើយបងប្អូននេះសូមចាំថាមិនមែនមានន័យថាអូយើងឃើញហ្នឹងនឹងជាអ្វីដែលពលអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេប៉ុណ្ណឹងទេ But this prayer is not for me. ហើយអធិដ្ឋាននោះគឺសម្រាប់យើងដែរ Remember that this is the word of God. សូមចាំថាការអធិដ្ឋាននេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកគេហើយមិនមែនសម្រាប់ពួកយើងទេប៉ុន្តែសូមចាំថានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ This prayer was recorded for our instruction. ហើយយើងឃើញការនេះជាការអធិដ្ឋានដែលសរសេរមកសម្រាប់ជាការណែនាំដល់យើងរាល់គ្នា And the most important reminder of this passage is that you should pray as well. ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលចង់រំលឹកយើងថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានដែរ Do you want to grow as a Christian? តើបងប្អូនចង់រីកចម្រើនក្នុងនាមជាអ្នកជឿព្រះអង្គទេ Do you want your love to abound? តើយើងចង់ក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបានរីកចម្រើនទេ Do you want your love to bring glory to God? តើយើងចង់ក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបាននាំការសរសើរដល់ការដល់ព្រះទេ Then you need to pray. ដូច្នេះអធិដ្ឋាន Pray to God អធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គ and ask for His help in your life. ហើយសូមសេចក្តីជំនួយរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់យើង Because you can't grow by yourself. ពីព្រោះយើងមិនអាចនឹងរីកចម្រើនបានដោយខ្លួនឯងឡើយ You need God's help. គឺយើងត្រូវការជំនួយមកពីព្រះអង្គម្ចាស់ So pray this prayer for yourself. ដូច្នេះសូមអធិដ្ឋានចំណុចទាំងអស់នេះសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ And then when you are done, pray this prayer for other people. ហើយនៅពេលដែលយើងបានសម្រេចនៅការអធិដ្ឋាននេះហើយសូមយើងនៅបន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់ផ្សេងទៀតដែរ Pray this prayer for your pastor. ហើយអធិដ្ឋានសំណពរនេះសម្រាប់គ្រូគង្វាលរបស់អ្នកដែរ Pray this prayer for your brothers and sisters here in this church. ហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់ចំណុចនេះសម្រាប់ពួកជំនុំដែលបងប្អូនយើងនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់យើង Pray this prayer for your family. ហើយអធិដ្ឋានចំណុចនេះសម្រាប់គ្រួសាររបស់យើង Because as we saw, it is God and God alone who gives the growth. បើយើងដឹងថាមានតែព្រះម្ចាស់តែមួយគត់គឺទ្រង់ហើយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនបាន He is the one who can make our lives abound with love. ហើយមានតែព្រះមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបានរីកចម្រើនឡើងហើយរីកចម្រើនឡើង So let us pray to God. ដូច្នេះមានតែយើងអាចតាមទៅកាន់ព្រះអង្គទេ The only one who can do this work in our lives. មួយអង្គគត់ដែលអាចធ្វើរឿងរ៉ាវនេះហើយធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាព្រះ Let's pray. អធិដ្ឋានជាមួយគ្នា Oh Father in heaven, បិតានៅក្នុងឋានសួគ៌អើយ we need your help. ទូលមកពីខ្ញុំត្រូវការជំនួយទៅមកពីព្រះអង្គ You are the vine and we are the branches. ព្រះម្ចាស់ទ្រង់គឺជាដើមនៃព្រះមជ្ឈូហើយជាគល់នៃព្រះមជ្ឈូហើយយើងខ្ញុំគឺជាផ្នែក We cannot grow apart from you. យើងខ្ញុំមិនអាចរីកចម្រើនបើយើងខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គ Our love is often very small and weak. ហើយស្រឡាញ់របស់ទូលមកពីខ្ញុំតូចហើយខ្សោយមែនតើ We pray that you would make our love abound. យើងអាចឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំបានរីកចម្រើនឡើង Help our love to be rooted in Jesus Christ. សូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ទូលមកពីខ្ញុំបានជាប់បានចាក់នៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And may our love bring glory to your name. ហើយសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំបាននាំការសរសើរដល់ការនៅថ្វាយសិរីរឿងដល់ព្រះអង្គ We pray in the name of Jesus ខ្ញុំ Christ. បានថាក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen. Amen